के बारे में अगर हम बात करें तो डायबिटीज में एबीसी, तो ए स्टैंड्स फॉर HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे पिछले 3 महीने का डायबिटीज कितना कंट्रोल में रहा है वो पता चलता है। और हर डायबिटीज के पेशेंट को 3 महीने और 6 महीने में HbA1c का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है भूखे पेट का और खाने के बाद का रिपोर्ट जब आपके हमारे पास मरीज आते हैं सब नॉर्मल होता है, लेकिन बीच के वक्त के दौरान वो बढ़ता है। तो HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चलता है पिछले 3 महीने में डायबिटीज की परिस्थिति क्या रही है। डायबिटीज में B स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है कि डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक आने के चांसेस और हार्ट की दूसरी बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर डायबिटीज के मरीज का ब्लड प्रेशर 120 ऊपर का और 80 नीचे का, उसके नीचे होना चाहिए। अगर ये ब्लड प्रेशर इसके ऊपर रहता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस और दूसरी हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। C स्टैंड्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होने से खून गाढ़ा होता है और उससे लकवा होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, पैरों की नस बंद होने के चांसेस रहते हैं, जिससे पैर कटाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल है, जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL को 70 के नीचे रखना जरूरी है, ट्राइग्लिसराइड को 150 के नीचे लाना जरूरी है। HDL एक ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो मर्दों में 40 के ऊपर होना जरूरी है और विमेंस में 50 के ऊपर होना जरूरी है। डायबिटीज भी एक पारिवारिक बीमारी है। अगर किसी को डायबिटीज हो तो उनके बच्चों को, उनके भाई बहनों को डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर काम करते हैं, जैसे आपका वजन कितना है, आप कितने फिजिकली एक्टिव रहते हो, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, आप खाना क्या खाते हो। समझो अगर किसी को डायबिटीज है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों का जेनेटिक सेम, लेकिन अगर एक बच्चा हेल्दी फूड खाता है, फिजिकली एक्टिव रहता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है और अपना वेट मेंटेन करता है, तो उसको डायबिटीज होने की संभावना काफी कम है। सिमिलरली दूसरा बच्चा जिसका सेम जेनेटिक कंपोजिशन है, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम है, वजन उसका ज्यादा है, या फिर डाइट ऐसी ले रहा है, जंक फूड है, हाई शुगर कंटेंट वाला फूड है, तो उसको भले ही जेनेटिक कंपोजिशन दोनों का सेम है, उसको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज सिर्फ हेरिडेटरी नहीं, साथ में एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर भी साथ में जुड़ते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के डायबिटीज होता है। ડાયાબિટીસ જ્યારે સ્ત્રીઓમાં થતું હોય છે ત્યારે ડાયાબિટીસની અસર પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં વધારે થતી હોય છે। જે સ્ત્રીઓ ડાયાબિટીસ ધરાવે છે એમનો હૃદયરોગ અર્લી એજમાં, એટલે પુરુષો કરતાં જલ્દી હાર્ટ અટેક આવવાની શક્યતા વધારે હોય છે અને એ હાર્ટ અટેક આવ્યા પછી એમાં રિકવરીના ચાન્સીસ બી પુરુષો કરતાં ઓછા હોય છે। ડાયાબિટીસ ધરાવતી સ્ત્રીઓમાં આંખનો અંધાપો આવવો, ડિપ્રેશન થવું અને કિડનીના રોગ થવાની સંભાવના બી પુરુષો કરતાં વધારે રહેલી હોય છે। જે સ્ત્રીઓને ડાયાબિટીસ હોય એમને પ્રેગ્નન્સીમાં કોમ્પ્લિકેશન થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે અને બાળક વધારે વજનવાળું તથા ફોડખાપણવાળું આવવાની શક્યતા વધારે હોય છે। એટલે જે બી સ્ત્રીને ડાયાબિટીસ હોય એણે ડાયાબિટીસ પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરતા પહેલા શુગર કંટ્રોલ હોવું બહુ જરૂરી છે। જે સ્ત્રીઓનું વજન વધારે હોય, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી હોય, બ્લડ પ્રેશર વધારે હોય, કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય, એમને ડાયાબિટીસ થવાની શક્યતા વધારે હોય છે। મીનોપોઝ એક એવી પીરિયડ છે સ્ત્રીઓની લાઈફમાં જ્યારે માસિક બંધ થતું હોય છે। મીનોપોઝમાં વજન વધવાથી, વારંવાર યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થવાથી અને ઊંઘના પ્રોબ્લેમ હોવાથી શુગર અનકન્ટ્રોલ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે। એટલે આ પીરિયડ દરમિયાન તકેદારી રાખીને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવું ખૂબ જરૂરી છે।
હવે ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ લેવી બહુ જરૂરી છે. દવા એના સમયસર લેવી, પૂરતા ડોઝમાં લેવી અને જેટલા ટાઈમ તમારા ડૉક્ટરે દર્શાવ્યું છે એ પ્રમાણે દિવસમાં લેવી બહુ જરૂરી છે. દવા જે નિયમિત લેવામાં જે પરિબળો નડે છે એ દવાની કિંમત છે, દવા ઉપર તમારો વિશ્વાસ છે અને જટિલ જો ડોઝ હોય તો દર્દીને દવા નિયમિત લેવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે. એના અમુક ઉપાયો છે કે તમે દવાનો ટાઈમ લાઈક તમે બ્રશ કરતા હો એ ટાઈમે રાખો, જ્યારે તમે તમારી પથારી પર ઊંઘવા તમે જતા હો એ ટાઈમ પર રાખો. મેડિસિન કેલેન્ડર તમે મેન્ટેન રાખી શકો કે તમે જે ડોઝ લઈ લીધો એ તમે કેલેન્ડર પર ટીક કરી દો. પિલ કન્ટેનર કેટલા બજારમાં મળે છે, જેમાં સવારે, બપોરે, સાંજે એ પ્રમાણે તમે તમારી ગોળીઓ એ કન્ટેનરમાં રાખીને તમે એ કન્ટેનર પ્રમાણે દવા લઈ શકો. અને જો તમારે ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય તો એ પ્રમાણે એક્સ્ટ્રા દવા લેવી પણ બહુ મહત્વની છે. જો કેમ કદાચ તમારે પાછા આવવામાં મોડું થાય તો તમારી દવામાં ગેપ ના પડે. ડેટા એવું બતાવે છે કે આપણા દેશમાં 31% જ ડાયાબિટીસના દર્દીઓનું કંટ્રોલ સારું હોય છે, બાકી 69% દર્દીઓનું ડાયાબિટીસનું કંટ્રોલ નથી, જેના લીધે વિવિધ કોમ્પ્લિકેશન થવાના, હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની શક્યતા વધી જાય અને ઇમરજન્સીમાં દવાખાનાની વિઝિટ પણ વધતી જતી હોય છે. દવાઓને સિમ્પલ બનાવવા માટે દવાઓનું કોમ્બિનેશન બી માર્કેટ્સમાં અવેલેબલ હોય એ લઈને બી પિલ બર્ડન અને દવાઓની સંખ્યા ઘટાડી શકાય છે. ડાયાબિટીસમાં બિહેવિયર ચેન્જ કરવું અને કાઉન્સેલિંગ આ રીતે બહુ મહત્વનું છે અને દવાની સાથે સાથે તમારી ખોરાકની પરેજી અને એક્સરસાઇઝ બી એટલું જ મહત્વ ધરાવે છે. ડાયાબિટીસમાં લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન બહુ મહત્વનું છે. આપણી રોજની રહેણીકરણી અને આપણે ખોરાકમાં શું લઈએ છીએ એનું ડાયાબિટીસ પર બહુ મહત્વનો પ્રભાવ પડે છે. ડાયાબિટીસમાં પૂરતા પ્રમાણમાં શાકભાજી અને ફ્રૂટ્સ લેવું બહુ અગત્યનું છે. આપણા ખોરાકમાં નમક અને ચરબીનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું બી એટલું મહત્વનું છે. ડેલી 30 મિનિટ એક્સરસાઇઝ કરવી અને જે બી આપણે ચા કોફી પીએ એ આપણે ખાંડ વગરનું હોવું બહુ જરૂરી છે. જે બી આપણે ખાઈએ એની સીધી અસર ડાયાબિટીસ પર પડતી હોય છે અને શુગર લેવલ પર અસર પડતી હોય છે. આપણા ડાયટના 3 મહત્વના તત્વો કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન અને ફેટ્સમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે એ સૌથી જલ્દી શુગર વધારે છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ આપણા ફ્રૂટ્સમાં, વેજીટેબલ્સમાં અને અનાજમાં જે મળે છે એ સારું કાર્બોહાઈડ્રેટ કહી શકાય. અને જે બાકી મીઠી વસ્તુઓમાં, કેક્સમાં, પેસ્ટ્રીઝમાં, મીઠાઈમાં, બિસ્કિટ્સમાં એ જે કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય છે એ શરીરને નુકસાન કરી શકે છે. પ્રોટીનનો બહુ મહત્વ અને સારો રોલ છે. પ્રોટીન પૂરતા પ્રમાણમાં લેવાથી આપણા વજનને ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. ફેટ્સ બને એટલું ઓછું લેવું જરૂરી છે. સ્ટ્રેસ અને ટેન્શન એ બી ડાયાબિટીસમાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવતું હોય છે અને એના લીધે ડાયાબિટીસ વધતું હોય છે. એટલે એના લીધે તમારો ખોરાક તમે ટાઈમ પર ના લો, દવા ટાઈમ પર ના લો, એની સીધી અસર ડાયાબિટીસ પર થતી હોય છે. એટલે યોગા કરવું, બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ કરવી, રિલેક્સિંગ હેબિટ્સ કેળવવી, પૂરતી ઊંઘ લેવી એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે.